할렐루야. 주님 감사와 찬양을 드립니다. 우리에게 또 새로운 한 주간을 허락하신 주님, 우리가 지난 한 주간을 회개하며 다시 한번 주님께서 허락하신 그 은혜를 우리가 힘입어서 다시 한번 주님 앞에 예배드리며 우리의 삶을 드리며 나아가오니 우리의 예배를 받으시며 새롭게 하여 주시옵소서. 성령 충만하게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수 이름으로 기도합니다. 어느 날 다 지나고 그가 빛을 발하리. 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리. 우리 쉬지 않으리. 이 길에 끝이 있으리. 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리. 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우리를 안아주시니 더 이상 눈물 없으니 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네. 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 말들이지 못해 당신의 나라에 우리 영원히 거하리. 아멘. 다시 한번 어두운 날 다 지나고 어두운 날 다 지나고 그가 빛을 발하리. 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시니 우리 쉬지 않으리. 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리. 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우리를 안아주시니 더 이상 눈물 없으리. 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네. 아멘. 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해 당신의 나라에 우리 영원히 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해 당신의 나라에 우리 영원히 거하네. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness night you are close like no other. I'm known you as your father. I'm known you as your friend.
I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, yes. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running now, it's running now to me. Your goodness is running now, it's running now to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running now, it's running now to me. Your goodness is running now, it's running now to me. Your goodness is running now, it's running now to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running now, it's running now to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praise. As your people declare your mighty word, yes, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, Father in heaven, how we love you, yes. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praise. As your people declare your mighty words, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. I lift your name, I lift your name on high. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky. I will lift your name on high. I will lift your name on high. And I will lift your name on high. Amen. I choose to lift your name on high. Yes. I will lift your name like a banner in the sky. I will lift your name on high. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come.
I bow down before you, praise and worship to our King. Again, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I bow down before you, praise and worship to our King. Yes, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, my Jesus. My Jesus, my Jesus, my Jesus, my Jesus, my 예수님. My Lord, my Lord, my Jesus. Hallelujah. I love you, Lord.
요한복음 8장 21절에서 33절까지 읽겠습니다. 다시 이르시되 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 죽겠고 나의 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라. 유대인들이 가로되 저가 나의 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니 저가 자결하려는가? 예수께서 가라사대 너희는 아래서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라. 이러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 하였노라. 너희가 만일 내가 그린 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라. 저희가 말하되 내가 누구냐? 예수께서 가라사대 나는 처음부터 너희에게 말하여 온 자니라. 내가 너희를 대하여 말하고 판단할 것이 많으나 나를 보내신 이가 참되심에 내가 그에게 들은 것을 세상에게 말하노라 하시되 저희가 아버지를 가리켜 말씀하시는 줄 깨닫지 못하더라. 이에 예수께서 가라사대 너희는 인자를 둔 후에 내가 그인 줄을 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르친 대로 이룬 것을 말하는 줄도 알리라. 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두시 아니하셨느니라. 이 말씀을 하심에 많은 사람이 믿더라. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 저희가 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유케 되리라 하느냐. 아멘. 잠깐 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리가 함께 주의 말씀을 나눌 수 있도록 은혜 주신 것을 감사하고 또 예배를 통하여 하나님의 주신 은혜에 감사하고 또 하나님을 영화롭게 하고 주님께 예배드릴 수 있게 된 것을 감사합니다. 말씀을 통하여 우리가 더욱더 주님의 제자가 되는 그리고 하나님의 사명을 감당할 수 있는 제가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 오랜만에 뵙습니다. 1년 만에 뵙습니다. 저는 필리핀 민다나오 다바오에서 사역하고 있는 김광전 선교사라고 합니다. 제 와이프 배성무 선교사도 오늘 같이 왔습니다. 하나님의 은혜이고 또 하나님께서 지금까지 지켜주신 것에 감사하고 또 이렇게 다시 얼굴을 뵙게 된 것에 또한 감사드립니다. 예수님이 오늘 말씀을 유대인들과 나누고 있습니다. 그런데 예수님의 말씀을 하실 때 유대인들의 반응이 우리가 색다릅니다. 예수님께서 말씀을 하시면 유대인들이 그것을 받아들이는 것이 아니라 유대인들은 다른 생각을 하고 있습니다. 그래서 너희가 죄 가운데서 죽겠고 나는 나의 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니까 유대인들은 뭐라고 생각했냐면 저가 자결하려는가 이렇게 생각했다는 것입니다. 또 예수님께서 진리가 너희를 자유케 하리라 이렇게 말씀하시니까 유대인들은 어떻게 생각했냐면 우리가 남의 종이 된 적이 없는데 어찌 저희가 우리를 자유케 하겠는가 이렇게 생각하고 얘기하고 있습니다. 즉 예수님께서 말씀하신 말씀이 자기 귀에 들어오고 마음에 들어왔는데 자기 안에 있는 생각, 자기 안에 있는 그 생각으로 그것들을 해석하다 보니까 정반대, 예수님께서 원하시는 그 말씀의 의미가 아닌 정반대의 생각과 또 그런 반응을 보이고 있다는 것입니다. 이게 어떻게 보면 지금 이 세상이 또 우리가 하나님의 말씀을 제대로 따르지 못할 때 일어나는 반응이 아닌가 하는 생각을 저는 했습니다. 제가 거의 이제 10년 전에 이제 본죽을 시작해서 그걸 하다가 팬데믹이 와서 이제 그만두고 또 팬데믹 기간 동안에 이제 모든 후원이나 뭐 이런 것들이 굉장히 다 끊어져가지고 굉장히 어려웠습니다.
본죽을 한다고 하니까 사람들이 제가 돈이 되게 많은 줄 알아요. 그래서 하던 후원을 다 끊는 거예요. 그리고 이제 코로나가 와가지고 팬데믹이 시작이 되니까 또 많이 거의 다 이제 끊어져가지고 거의 저희가 겨우 살 수 있을 정도밖에 후원이 없었어요. 그래서 이제 팬데믹 이제 기간이 지나면서 이제 팬데믹이 끝났죠. 끝나고 나니까 이제 그게 다시 회복이 될 줄 알았는데 회복이 안 되는 겁니다. 그런 상황에서 제 마음속에 야 이제 이거를 어떻게 해야 될 것인가 하는 생각이 많이 들었습니다. 물론 이제 기도하면서 네, 했지만 그런데 이제 제가 이번에 나오기 전에 한 달 전에 계속 이제 성경을 읽고 또 말씀을 묵상하면서 하나님 제 기회를 주십시오. 어떤 기회가 또 어떤 사역이 제게 필요할까요? 그러던 중에 이제 제가 아는 분으로부터 네, 다바오 시 앞에 사마리라는 그 섬이 있는데 그 섬에 리조트가 800평 되는 리조트가 나온 게 아니죠. 그 리조트에 김 목사가 들어가서 기도를 좀 하면 어떻겠냐 이렇게 하시더라고요. 그 얘기는 뭐냐면 다바오에서 그 섬으로 들어가서 살라는 거죠. 그래서 그 얘기를 들었을 때 저는 굉장히 마음에 기뻤습니다. 야, 이게 하나님이 주신 기회이고 또 어떤 은혜이구나. 그래서 저는 이제 마음에 굉장히 기뻐서 이걸 어떻게 성취해낼까? 이것들을 어떻게 이룰 수 있을까? 왜냐하면 거기 들어가려면 이제 1년치 그 임대료를 제가 줘야 되고 계약 기간은 10년인데 매년 임대료를 주는 걸로 조건이 됐어요. 그래서 1년치 임대료를 이제 주고 들어가야 되는데 제가 그 임대료가 없잖아요. 그리고 또 거기 들어가려면 필요한 게 있어요. 거기에 이제 물론 수리가 기본적으로 돼 있고 시설은 다 돼 있지만 뭐 페인트 칠이나 이런 건 다시 해야 되고 그다음에 내가 가서 뭘 해야 될 건가 하는 어떤 사역이나 뭐 제가 가서 리조트를 할 수는 없는 상황이니까 그랬습니다. 그런데 이제 이런 얘기를 이제 몇 선교사한테 얘기를 했더니 부정적인 거예요. 그분들은 당신이 리조트 들어가면 돈 너무 많이 들어간다. 다바오에서 멀어서 우울증이 올 수 있다. 왜냐하면 파도 소리만 들으면 거기는 이제 약간 리조트니까 한적하지 않습니까? 아는 사람도 없고 뭐 파도 소리만 들으면 우울증이 올 수도 있다. 뭐 제가 가보니까 그런 생각이 들겠더라고요. 이제 선교사들 반응이 그랬어요. 저는 그 얘기를 들으면서 내가 기대했던 소리가 응답이 아니었는데 도리어 이제 그래 한번 가서 한번 해보세요. 제가 뭐 도와드릴 수 있으면 도와드릴게요. 이런 말을 어쩌면 은근히 기대했는지를 모르겠어요. 근데 이제 그런 반응이 이제 나오니까 제가 생각은 사람마다 다르구나 하고 이제 여기저기에 이제 요청을 해가지고 결국은 이제 저희 파송교회에서 그 임대료를 해줬습니다. 제가 이제 열흘 전에 나오기 전에 다 이사를 준비를 다 해가지고 왔습니다. 저는 그 과정에서 뭘 깨달았냐면 물론 우리가 이제 다 아는 내용인데요. 결국 믿음으로 정하고 믿음으로 결단하고 하겠다고 하고 상황과 조건이 어떻게 되던 간에 준비하고 그냥 길로 가자 하고 눈을 감고 가면 하나님께서 인도해 주신다. 아니, 그것이 하나님께서 인도해 주신 길이 확실하다면 분명히 하나님이 그것을 성취해 주신다는 것들을 다시 깨달았습니다. 그리고 내가 가지고 있는 그 믿음이 얼마나 중요한가. 그 믿음이 없으면 이 일들의 성취가 하나님께서 인도해 주셔도 도리어 감사하지 못하고 그냥 뭐 내가 이게 우연히 됐나 보다. 그냥 기회가 돼서 잘 됐나 보다 하는 생각을 갖게 되겠다는 것이죠. 나오기 전에 이제 토요일 날 제가 이제 알고 있는 그 여자 의사를 찾아갔습니다. 왜냐하면 이제
그 여자 의사가 저 이제 영철 우리 배성미 사모를 되게 좋아해요. 그래서 오면 이제 꼭 한번 오라고 그래서 이제 갔어요. 병원에 이제 갔더니 그분이 성경 읽기 사역을 하시면서 이제 여자 의사인데 가서 이제 저희가 이 이제 리조트를 우리가 임대를 했다 하고 보여줬어요. 그랬더니 갑자기 얼굴이 환해지면서 여기서 이 장소에서 내가 해야 될 일이 있다는 거예요. 그게 뭐냐? 그랬더니 금식하고 기도하는 사역을 해야 된다는 거예요. 나는 성경 읽기 사역을 하려고 해서 여기를 사말 성경 수양관이라고 이름을 일단 잠정적으로 지었다. 그래서 여기서 나는 성경 읽기하고 물론 금식도 하고 기도도 하는 사역은 하겠지만 주로 성경 읽기 사역을 할 생각을 가지고 있고 나중에 성경 사경회나 그다음에 부흥회 그리고 청소년 수련회 이런 사역을 하려고 한다. 얘기를 했어요. 그랬더니 여자 의사는 뭐라고 그러냐면 여기서 금식, 기도, 사역을 하자는 거예요. 저한테 제안을 하는 거예요. 제가 나는 잘 모른다. 금식 물론 나도 금식, 기도하는 사역을 좋아하고 또 하고 싶은 마음도 없지는 않지만 내가 잘 모르는데 어떻게 이걸 할 수 있겠냐? 그랬더니 다음 주에 당신이 한국을 가면 강화 금식 기도를 가보라는 거예요. 그래서 그 여자 의사가 작년 12월에 거기를 갔다 왔거든요. 갔다 와서 이제 저한테 가보라고 해서 저희 대상무 사모 선교사하고 지난 이제 월, 화, 수 3일 갔다 왔습니다. 3일 금식 기도 하고 왔는데 제가 거기서 이제 느낀 것은 무엇이냐면 이 사역이 필요하다. 필리핀에도 필요하다. 그런데 이제 이 강화도에서 하고 있는 이 금식 기도 사역이 과연 필리핀 우리 사마르 다바오에 과연 필요할까? 잘 적응이 될까? 하는 이제 여러 가지 생각들을 이제 그 강의를 들으면서 거기서 제가 금식하면서 또 기도하면서 정리를 많이 이제 했습니다. 하는 가운데 이 사역이 필요하다. 이제 쉼과 회복 그것이 이제 우리 현대인들에게 아니면 우리 선교사들에게 필요한데 그런 사역이 이제 이 사마을 섬에서 해야 되겠다. 이제 그렇게 마음을 먹었어요. 결정을 하고 거기 이제 원장님하고 이제 대화를 했는데 대화를 하는 중에 원장님도 굉장히 좋아하고 당신이 그럼 한번 와보겠다. 이렇게 이제 얘기를 해서 6월 달에 한번 온다고 합니다. 저는 이제 이런 일련의 과정들을 보면서 제 마음속에 코로나가 끝난 다음에 팬데믹 상황에서 정말 내가 앞으로 뭘 해야 될 건가? 그렇다. 내가 성경 읽기 사역을 계속 해야 되겠다. 그런데 이제 재정은 없고 후원도 그렇게 많지도 않고 그러면 과연 내가 이 사역을 계속 할 수 있을까? 그런 어려움과 고민 상황에 있었을 때 이렇게 또 아는 지인을 통해서 길이 열리고 또 서울에 와서 이렇게 사역에 대해서 또 기도하고 또 정하게 되고 하니까 저는 그 과정에서 제가 느끼는 거는 물론 제가 믿음도 가지고 있고 생각도 하고 있었지만 하나님께서 자기가 원하시는 것이 있으면 그것이 이제 제 인생 가운데 이렇게 역사하신다라는 것들을 다시 이제 깨닫고 또 느끼게 됩니다. 오늘 말씀 중에 저는 이제 제일 좋아하는 말씀은 예수님께서 하신 말씀이신데 나는 하늘에서 왔고 나는 하늘에 속했고 너희는 땅에 속했다. 나는 하늘에서 이 땅에 왔고 하늘나라를 이 땅에 선물을 주기 위해서 왔다. 그리고 내가 이 선물을 주기 위해서 나는 내 목숨을 버릴 것이고 그리고 나는 죽어서 다시 하늘로 갈 것인데 내가 간 다음에 내가 한 모든 행동이 내가 한 모든 말이 내가 한 것이 아니라 나를 보내신 하나님 아버지가 한 말이라는 사실을 너희가 알게 될 것이다.
저는 이것이 우리가 전해야 할 복음의 핵심이고 또 우리 삶에 항상 적응해야 할 또 핵심이다라고 저는 생각합니다. 예수님이 하늘로부터 오셨습니다. 그리고 천국을 가져오셨고요. 그 천국을 우리 마음에 주셨어요. 그리고 그 천국이 우리 마음에 있다가 그리고 우리가 그걸 믿음으로 가지고 있다가 우리가 죽어 다시 하늘나라의 천국에 가게 되는 이 놀라운 은혜가 예수 그리스도로부터 시작이 됐고 그분은 하늘에서 왔고 또 다시 하늘로 돌아가셨다는 것이죠. 이 모든 귀중한 소식, 이 복음을 내가 받아들일 수 있는 방법은 하나가 딱 한 가지가 있는데 그것은 믿음이라는 것이고 그 믿음이 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 천국을 나한테 주셨고 다시 하늘로 가셨다는 이 복음을 내가 믿을 때 내가 하나님의 자녀가 되고 하나님의 백성이 되고 하나님께서 나의 안에 살아 계셔서 나로 하여금 이 땅에서 하나님의 복음대로 또는 복음을 전하며 살아갈 수 있는 사람으로 그런 인생으로 날마다 주신다는 것이 감사한 거고 그래서 그것을 마음에 가지고 그래서 그걸 가지고 계획하고 생각하고 기도하고 어떻게 하면 이것을 이룰 수 있을까 고민하고 내 삶에 여러 가지 역경과 어려움과 즐거움이 있을 때라도 이 믿음을 잃어버리지 않고 그 믿음을 향해 나아간다면 하나님께서 그 일을 성취하신다라는 것입니다. 저는 이번 이 과정을 통해서 그 믿음이 내게 역사하는 것을 다시 한번 깨닫고 또 느끼고 있습니다. 저뿐만 아니라 여러분도 똑같겠지만 정말 우리가 가지고 있는 내 삶에 대한 믿음 그리고 내 삶의 과정에서 역사하시는 하나님께서 보여주시는 그 증거 그것이 하늘에서 오신 그 예수님께서 우리에게 자기 생명을 줘서 우리로 갖게 하는 그 구원에 동참하고 또 그 구원을 오늘 내 삶의 현실에서 실천하고 내보낼 수 있도록 하시는 그 힘과 또 능력이 된다고 저는 믿습니다. 그래서 저는 성경 읽기를 해야 된다고 생각했거든요. 그래서 성경을 읽으면서 그 하나님의 뜻이 무엇인가를 우리가 알아야 되고 또 예수님께서 어떤 그 행적을 하셨고 또 구약은 어떻게 하셨는가를 하나님께서 어떻게 역사하셨는가를 알고 그것을 내 현실에 오늘의 삶에 날마다 적용하는 방법을 깨달아가는 것이 날마다의 현실이라고 이제 가르치려고 했었는데 그걸 가르치기도 하지만 금식과 기도, 쉼과 회복이 필요하다는 것이죠. 이제 이 유대인들이 예수님께서 말씀하셨는데 반응은 예수님이 예상했던 반응 완전히 반대로 저 사람이 자결하려고 저렇게 말하나? 야, 내가 종이 된 적이 없는데 왜 종이 자유케 되리라고 말하지? 라고 반응하는 것처럼 그러니까 금식과 기도, 쉼과 회복이 없으면 우리가 과거나 또는 자기 잘못된 들음으로부터 왔던 그거에 매여가지고, 묶여가지고 자기 상황의 현실을 제대로 인식하지 못한다는 것입니다. 그러니까 저는 제 상황에서 나는 앞으로 어떻게 해야 될 건가, 이제 이 사역을 어떻게 해야지 하는 그 고민이 있었을 때 기회가 나에게 아니면 다른 사람으로부터 내 귀에 들렸던 그 말이 믿음이 되고 그렇게 한번 해볼게요. 제가 기회를 한번 주세요. 해서 저는 도전하지만 다른 사람들은 그 말을 들었을 때 그걸 왜 해? 너 가면은 우울증 걸려. 너 돈이 있어? 그거 가능할 것 같아? 이렇게 반응하는 게 된다는 것이죠. 여러 가지 일들 가운데 하나님께서 우리에게 기회를 주시고 또 사역을 하게 하실 줄로
믿습니다. 제가 가지고 있는 믿음보다 여러분들이 가지고 있는 믿음이 더 큰 줄 저도 알고 있고, 또 우리 구목사님과 여기 모든 선교사님들 하시는 모든 이 사역도 저는 굉장히 귀하고, 또 이 말씀하시는 이 모든 걸 통해서, 사역하는 것 모든 걸 통해서 지금도 그 역사가 일어나고 있는 것들을 알고 있습니다. 세계에 나가 있는 모든 선교사 한 사람 한 사람이, 또 한국에 남아 있는 모든 한 사람 한 사람이 자기들의 가지고 있는 그 믿음과 기도를 통해서 하나님께 영광 돌리고 그 사역을 연합해서 하나로 나가는 것, 그것이 너무나 귀중하고 또 아름답다, 이렇게 믿습니다. 할렐루야. 목사님, 저기 우리 그 3월에 기도원 생겼으니까 이제 오세요. 쉼과 회복, 할렐루야. 오셔서 뭐 제가 금식하자고 말을 하는 게 아니고요. 함께 같이 동역하는, 목사님 말씀대로 동역하는 게 너무 아름답고, 또 그런 기회가 생겨서 감사하고, 저도 또 그렇게 쓰임받아서 너무 감사합니다. 예수님께서 우리에게 하시는 모든 말씀이 우리에게 힘이 되고 또 믿음이 돼서 저와 여러분의 삶 가운데 늘 승리가 있기를 주에게 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 주님께서 우리에게 구원에 동참할 수 있는 믿음을 주시고, 또 날마다 사역 감당할 수 있는 힘과 믿음을 주심을 감사합니다. 각자에게 주어진 모든 삶 가운데 최선을 다해 감당하는, 사역을 감당하는, 삶을 감당하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 또한 주님 앞에 오늘 물질로 우리의 마음을 드립니다. 헌금한 그 모든 마음 가운데 함께 하시고, 계획하고 진행하는 모든 일 가운데 하나님 가르쳐 주시는 지혜가 풍성케 하시는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 사랑과 성령님의 강화, 감동, 내도하심의 역사가 믿음으로 세상 끝까지 복음을 증거하기 위해 오늘도 기도하고 최선을 다하는 모든 선교사들과 또 교회와 성도들 위해 지금도 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 광고하겠습니다. Follow after me. God is working in you. God is working in us.